اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں۔ شریف کی بیٹی کا انداز یہ ہے، غریب شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، امیر شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، عادل ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، ظالم ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر! شریفوں کی بیٹیوں کی پہچان ہے، گھر سے دلہن جوڑا پہن کر نکلتی ہے ماں کے گھر سے، اور شوہر کے گھر سے کفن پہن کر نکلتی ہے۔ وہ جھگڑوں کی داستان لے کر کبھی ماں باپ کو بہکانے نہیں آتی، کبھی ماں باپ کو ورگلانے نہیں آتی، اور اگر بیٹی آ بھی جائے تو ماں باپ سنت مصطفیٰ کے مطابق اس کو سمجھا بجھا کے رخصت کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا، نازوں سے پلنے والی، نم سے پلنے والی، اللہ اکبر، وہ سیدہ فاطمہ جو فرش پر چلے تو یوں لگتا ہے عرش زمین پر آ گیا، جس کے گھر میں سید الملائکہ جبریل امین بھی کبھی اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں، وہ سیدہ کائنات۔ ایک مرتبہ کوئی بات ایسی ہو گئی، وہ کوئی بات یوں ہو گئی کہ مولائے کائنات نے کہہ دی بات، سیدہ ناراض ہوئی اور ناراض ہو کر کہا رکو، ابھی اپنے ابا سے یعنی مصطفیٰ کریم سے ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ آ گئی، میرے نبی غیب دا نبی، میرے نبی کو اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا۔ اس کے بعد سیدہ کا گھر اور آقا کے گھر میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ اپنی پیوندوں والی چادر اوڑھی اور اوڑھ کر دروازے پہ آئی، دستک دیا، اوب کا کریمہ کا دروازہ کھولے۔ آقا کریم نے اندر سے پوچھا کون ہو تم؟ سیدہ کی آواز تو آقا جانتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کی آواز سے سب سے زیادہ اگر کسی کی آواز مشابہ تھی تو سیدہ فاطمہ کی آواز، حضور کے کردار سے سب سے زیادہ کسی کا کردار مشابہ سیدہ فاطمہ کا، حضور علیہ السلام کی سخاوت سے سب سے زیادہ کسی کی سخاوت مشابہ تھی تو سیدہ فاطمہ کی سیرت میں، صورت میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حیا میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، انداز میں وہ اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت سے بڑی مشابہ تھی۔ آواز آئی دروازہ تو کھولیں، اندر سے آواز آئی کون ہو تم؟ اللہ اکبر! زمین نیچے سے، پیروں کے نیچے سے نکل گئی، کبھی یہ لہجہ بابا کا نہیں دیکھا، کہا کون ہو تم؟ اس کے بعد عرض کی آقا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اندر سے آواز آئی کون فاطمہ ہو تم؟ اللہ اکبر! یہ لب و لہجہ میرے رسول نے کہا کون فاطمہ ہو تم؟ کہنے لگی یا رسول اللہ حسنین کی امی فاطمہ۔ کہا کون فاطمہ حسنین کی امی؟ کہا حضور آپ کی بیٹی فاطمہ۔ کہا کون میری بیٹی فاطمہ؟ تو کہا حضور بندہ پرور آقا علی کی بیوی فاطمہ۔ علی کا نام لیا تو آقا نے کہا فاطمہ شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہے، آج میرا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا، جا پہلے علی کو راضی کر لے اس کے بعد آنا۔ اور فاطمہ سن، اگر یہاں علی کو ناراض کر کے آئی تو تیرا بابا مصطفیٰ آج تجھ سے نہیں ملتا، اور اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو قیامت میں بھی میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا، جا پہلے علی کو راضی کر اس کے بعد آنا۔ سیدہ گئی، اب اپنا دوپٹہ مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ کے قدموں میں رکھا، کہا علی مجھے معاف کر دو۔ علی یہ مرتضیٰ مسکرا کر کہتے ہیں فاطمہ میں تو تم سے ناراض نہیں ہوا تھا، تم ہی تو ناراض ہو کر کے گئی تھی، میری جان میری فاطمہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ نے ہماری مقدس ماں سیدوں کی ماں جب فاطمہ کو مسکرا کے معاف کیا، اتنے میں میرے آقا اندر تشریف لائے اور دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی، اللہ تمہاری محبتوں کو قائم رکھے، تمہاری نسل میں برکت عطا کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب تک شوہر ناراض رہتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے عورت پہ لعنت کرتے ہیں، فاطمہ کبھی شوہر کو ناراض نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن تم اس سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ میرے رسول نے بیٹی کو یہ کہہ کر قیامت تک کی بیٹیوں کو تعلیم دی اور ماں باپ کو یہ پیغام دیا اگر بیٹی کسی غلط فہمی کی وجہ سے شوہر سے ناراض ہو کر آئے اس کو شے مت دیا کرو، گھر میں بٹھانے کی بات مت کیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر کا حال سنا دیا کرو، ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ فاطمہ الزہرا کی زبان پہ شکایت نہیں، آج بیٹیاں
माँ बाप के पास ये शिकायत लेकर आती है, फलां का शौहर तो पार्कों में ले जाता है, मेरा शौहर नहीं ले जाता। फलां का शौहर तो फिल्मों में ले जाता है, मेरा शौहर नहीं ले जाता। फलां के यहाँ तो हर वलीमे में नया जोड़ा बनता है, मेरा शौहर नहीं बनाता। ओ नादानो, फिर माँ बाप को तैश आता है, माए शह देती है, बाप कहता है बेटी तेरा बाप फकीर थोड़ी है, बैठ। फिर उसे मजा चखाएंगे, कोर्ट का जीना चढ़वाएंगे और इतना केस करेंगे और वो करेंगे, ऐसा हैरान करेंगे कि उसका तेल निकल जाएगा। वाह रे बाप, तूने बाप बनने का बड़ा अच्छा हक अदा किया। वाह रे जालिम माँ, तूने माँ होने का बड़ा अच्छा हक अदा किया। सुनो, शरीफों की शान नहीं कि वो कोर्ट तक जाए। अरे मुसलमान की बेटी वो है जो नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाती तो अपने हक के लिए कोर्ट में क्या जाएगी। हमारी बेटियां कोर्ट में जाकर अपने हक का भीख नहीं मांगती। हमारी बेटियां वो है, मर्द मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में भीख मांगते हैं, लेकिन बेटियां वो शान रखती है, अल्लाह उनके लिए भीख उनके घरों में उतार देता है। जब हमारी बेटी मस्जिद में नहीं जाती, हमारी बेटी कोर्ट में क्यों जाएगी। हमारी बेटी कोर्ट तक क्यों जाएगी। वकीलों के धक्के खाने, पुलिस के हाथ में हाथ देने, हाथों में हथकड़ियां डालने, बुर्का पहनकर इस्लाम को रुस्वा करने। कहां हो तुम लोग, कहां हो। अगर बिल फर्ज शौहर से नहीं बनती, तलाक की नौबत भी आती है। खौटी का दावा करते हो, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस शौहर ने पैर की जूती समझकर तुम्हारी बेटी को निकाल के फेंक दिया, तुम उसके पास भीख मांग रहे हो खौटी का। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। इस्लाम गैरत का मजहब है, इस्लाम बागैरतों का मजहब है। वो और है जो तलाक के बाद शौहर से खौटियों की भीख झूठ बोल बोल के मांगते हैं। हमारा मजहब ये है गैरत वाला। जिस शौहर ने तलाक दे दिया, पैर की जूती समझ के उतार दिया, अब हमारी बेटी उसके टुकड़ों पे नहीं पलेगी, उसका बाप परवरिश करेगा, उसकी मां परवरिश करेगी, उसके भाई परवरिश करेंगे। और सुनो, तलाक के बाद बेटियों का जहन बनता है कि अब मुझे दूसरी शादी नहीं करना। और अगर कोई कर ले, औरतें बात करते, देखा दूसरा शौहर शरीफ होती तो दूसरा क्यों करती। जिहालत मत करो, तुम शराफत की बात करते हो। मेरे नबी की बेटियों से ज्यादा शरीफ कौन। शराफत को शराफत जिनके कदमों से मिलती है, जिनके घर में फरिश्ते इजाजत के बगैर नहीं आते। मेरे नबी की 2 बेटियों को तलाक दिया गया। अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में मेरे रसूल की 2 बेटियां थी, हजरत सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा, और सैयदा उम्मे कुलसूम। ये दोनों बेटियां अबू लहब के बेटों के निकाह में थी। इस्लाम की आमद से कबल मेरे सरकार ने अबू लहब जो हुजूर का चचा था, यानी अपने चचाजाद भाई के साथ अपनी बेटियों को दिया था, एक के साथ एक, दूसरे के साथ एक। इस तरह से 2 बेटियां थी। मेरे आका ने जब ऐलान नबुव्वत किया तो मक्के के जालिमों ने बहकाया, अबू लहब मोहम्मद किसी से रुकते नहीं, एक काम करो उनकी बेटियों को तलाक दे दिया जाए। जब उनकी बेटियों को तलाक दे दिया जाएगा तो मोहम्मदी अरबी इतने बोझ तले दब जाएंगे कि फिर वो दीन का काम नहीं कर सकेंगे। मेरे रसूल की 2 शहजादियों को, मुकद्दस बेटियों को तलाक दे दिया गया। बेटियां रोती हुई आ गई, अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाए, शराफत जिनके कदमों का सदका है, शराफत और इस्मत जिनके घर की खैरात है, उन दोनों बेटियों का फिर दूसरा निकाह हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा निकाह किसके साथ हुआ। जुन्नूरैन सैयदना उस्मान गनी के साथ हुआ। एक बेटी थी, उसके बाद उस बेटी के इंतकाल के बाद हुजूर ने दूसरी बेटी भी उस्मान गनी को अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब नबी की शहजादियां दूसरा निकाह उनका होता है उस्मान गनी के साथ, तो हमारी बेटियों का क्यों नहीं हो सकता। और यह शराफत के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि शराफत उनके घर की कनीज है जिनका निकाह उस्मान गनी के साथ हुआ था। तो अगर कभी कोई हादसा ऐसा हो जाए तो हम अपनी बेटियों का दूसरा निकाह जरूर करें,
ताकि वो इज्जत के साथ जी सके। और मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, लेकिन कोशिश ये करो जैसा शौहर मिल जाए उसके साथ निबाह कर लो। अगर गरीब मिले ना, मेरे आका फरमाते हैं रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर किसी औरत को गरीब शौहर मिल गया और सब्र के साथ वो उस गरीब शौहर के साथ निबाह कर लेती है, ऐसी औरत को जन्नत में मेरा पड़ोस अता किया जाएगा। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ये दुनिया चंद दिन की है, इसमें हया के साथ जी लो, इसमें गैरत के साथ जी लो, इसमें इफ्फत के साथ जी लो। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मुझे बताओ तो सही, मेरे रसूल की शहजादियों ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, कितनी तकलीफ में बज़ाहिर गुजारा। अल्लाह अकबर, जिनके घर में अल्लाह अकबर एक एक महीने तक चूल्हा न जले, 17 पेवन चादर में लगे, इस शान से, बल्कि कभी कभी तो दुपट्टा न रहा तो ऊंट का चमड़ा भी ओढ़ करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारा। लेकिन आज कपड़ों के नाम पर, आज जेवर के नाम पर, आज दौलत के नाम पर, आज पार्कों में घूमने के नाम पर, अल्लाह अकबर, कौम की बच्चियां किसी के भी हाथ में हाथ देती है, याद रखो। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा, माओ से कहूंगा, जब रिश्ते आए तो अच्छा रिश्ता देखो, तफ्तीश करो, यूं ही बोझ समझ कर उठा करके कहीं भी न दे दिया करो। और बेटियों से मशवरा किया करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, याद रखना, अगर कोई औरत जेवर पहन ले और मालदार हो जाए तो उसे इज्जत मिल जाती है, ऐसा नहीं है, बल्कि इज्जत पाक दामनी की वजह से मिलती है, इज्जत इस्मत की वजह से मिलती है, इज्जत हया की वजह से मिलती है, इज्जत तकवे की वजह से मिलती है, इज्जत पाक दामनी की बुनियाद पे मिलती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम, एक औरत है, रंग के एतबार से काली है, कद के एतबार से नाटी है, लेकिन वो औरत जब हज के लिए जाती है तो काबा उसके इस्तेकबाल के लिए चला आता है। वो काबे को देखकर कहती है, ए काबे, तू क्यों चला आया? मैं तुझे देखने नहीं बल्कि तेरे रब का दीदार करने आई हूं। वो कौन औरत थी? उसी को राबिया बसरी कहते हैं। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, बहुत सी बच्चियां परेशान है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। मुझे बताओ, रातों दिन टीवी का मुंह पकड़कर बैठोगी तो अच्छे रिश्ते आएंगे? गाने हेडफोन लगाकर सुनोगी, अच्छे रिश्ते आएंगे? गंदी तस्वीरों में वक्त गुजारोगी, अच्छे रिश्ते आएंगे? सुनो, अगर अच्छा रिश्ता चाहती हो, दुरूद के अंदर डूब जाओ, मेरे आका का नाम पढ़ो। ये नाम कोई